جی السلام علیکم۔ آج کے دن کی اہم ترین خبروں میں اس وقت جو تازہ ترین خبر وہ تو یہی کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا الیکشن کے پروسیس کے لیے جو ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کی تعیناتی کی تھی، ڈسٹرکٹ آپ کہہ لیں کہ مینجمنٹ کے افسران کی، تو اس کے حوالے سے ایک سٹے دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے، اس کے اوپر فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ آج کی جو میٹنگ ہوئی چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کی، نیٹ ورک آف 7 کے جو ارکان ہیں ان کی، تو وہ فیصلہ ہوا کہ یہ اپیل کریں سپریم کورٹ میں، اور پھر سپریم کورٹ میں ایک فوری سماعت ہوگی۔ اس پہ بات کرتے ہیں، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس پورے پروسیس کو سمجھنے میں مدد ملے گی جو بھی پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ دوسری اہم خبر صاف ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی چل رہا ہے معاملہ۔ سابق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت عزیز صدیقی، جن کو ہٹا دیا گیا تھا ان کے منصب سے، اور وہ پچھلے 4-5 سال سے مسلسل اپیلز کر رہے تھے، جو کہ چونکہ جو چیف جسٹسز تھے ان کی ان سے نہیں بنتی تھی، یا وہ فوج کے زیر اثر تھے جو سابق چیف جسٹسز سے، ان کی اپیل نہیں لگ رہی تھی، تو اس چیف جسٹس نے لگائی ہے۔ لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے، اور کیا یہ ہونا اس وقت چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے الیکشن کے پروسیس یا باقی چیزوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس پہ میں آپ کو چند اہم شواہد اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ 2-3 چھوٹی چھوٹی خبریں بس آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر ہیں جیک سلوان ان کا نام ہے، تو یہ امریکہ میں نہیں ہیں، یہ اسرائیل گئے ہوئے ہیں، اور موساد کے چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے آرمی چیف یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو ان سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ ملاقات بہت اہم ہوگی۔ اس حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، وہی جس کا خدشہ بہت دنوں سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پوری فوج، پوری انٹیلیجنس انفراسٹرکچر اس وقت الیکشن مینوور کرنے کے پروسیس پہ لگا ہوا ہے، ساتھ دے رہی ہے جوڈیشری، اور ملک میں دہشت گردی کے حملے جاری ہیں۔ آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو 2 مختلف حملے ہوئے خیبر پختونخوا کے اندر، اور جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 7 جوان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں ٹانک میں اور بجوڑ کے علاقوں میں، یہ حملے جو ہیں ہم نے دیکھے۔ اسی طرح ایک بلوچستان حکومت کا بیان ہے، بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت جو ہے، طالبان کی موجودہ حکومت براہ راست ملوث ہے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے میں پاکستان میں۔ یہ وہی بات جو ہم پچھلے سال کہتے تھے تو گالیاں سنتے تھے مذہبی لوگوں سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹوں سے بھی، کہ جی طالبان کے بارے میں بات نہ کریں۔ ایک گروہ یا تنظیم جس کی بنیاد دہشت پہ ہے، دہشت گردی پھیلانے پہ ہے، وہ کبھی بھی خطے میں سکون کیسے دیکھ سکتی ہے؟ خیر، آتے ہیں اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں جو میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جو فیصلے ہوئے، اور جس کے حوالے سے تمام میڈیا خبر جاری کر رہا ہے۔ میں آپ کو تفصیلات لازمی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ سب لوگ بہت سی چیزیں جانتے ہیں پہلے سے، لیکن یہ تفصیلات اس لیے بہت اہم ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور فلاں فلاں جو افسران ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا کام کریں گے۔ دیکھیں، ہمیشہ سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو عدلیہ کا ایک ادارہ ہے، جو لوگ ایز جج کام کرتے ہیں وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ جوڈیشری اور ایگزیکٹو میں ایک فرق رکھا جاتا ہے۔ الیکشن کے پروسیس میں ماضی میں دونوں طرف سے لوگوں کو لیا جاتا رہا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت جس طرح سے تمام طبقات کی طرف سے، سوائے ایک جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے علاوہ، تمام طبقات کی طرف سے انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، وہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریگنگ ہو رہی ہے، اور ایک لاڈلے کو آگے لانے کے لیے سارا سٹیج سجایا جا رہا ہے، اور یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر بالکل بھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو لوگ ہیں، ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، انتظامیہ کے جو لوگ ہیں، ان کو یہ ذمہ داریاں، اہم ذمہ داریاں سونپنا بالکل غلط ہوتا ہے۔ ابھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کریں گے، کیونکہ میں نے ایک محفل میں جب بات کی تو میرے سے یہ سوال فوری طور پہ کیا گیا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اے سی اور ڈی سی ہیں وہ اچھا کردار ادا نہیں کریں گے، لیکن جو جج آئیں گے، جو مطلب ہے کہ سیشن جج یا مجسٹریٹس یا دوسرے جو ڈسٹرکٹ مجسٹری کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ مطلب ہے کہ وہ اپنی بڑی دیانتداری اور ایمانداری سے فیصلہ کریں گے، اور فوج کا اور آئی ایس آئی کے متعلقہ سیکٹر کمانڈرز جو مختلف شہروں میں کام کر رہے ہوں گے ان کا حکم نہیں مانیں گے۔ تو یہ سوال تو بالکل جائز سوال تھا، کیونکہ اگر آپ سچ پوچھیں تو بات یہ ہے کہ کرنا انہوں نے بھی وہی ہے۔ جو کام اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر جو ہیں
वो फौरी तौर पे आंखें बंद करके बतौर एक हुक्म और एक मिशन अकॉम्प्लिश, जॉब डन का मैसेज जो है बॉस को फॉरवर्ड करने के लिए करेंगे, तो वही काम जरा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कोई ना कोई हवाला दे के किसी कानून का या आइन का या रूल का, तो वो डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशरी है, जो लोअर जुडिशरी है, इसके लोग भी वही वाला काम कर रहे होंगे। ये एक फैक्ट है। हमें मतलब इसमें सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन जो है इसमें मुनाफिकत का मेरे ख्याल में मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, चाहे हम किसी भी साइड के इस वक्त जो व्यू पॉइंट है वो खिलाफ रखते हैं या किसी भी साइड के हक में रखते हैं। ये एक फैक्ट है कि जो भी आज होना वही है जो फौज और आईएसआई करवा रही है, किसी की जरूरत नहीं है वो वहां पे स्टैंड ले सके। लेकिन मैं अपने देखने वालों को ये अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देखें। स्ट्रगल होती है, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, और उसमें ये होता है कि जितनी बेहतरी की आप तवक्को कर सकते हैं, जितना बेहतर आप अचीव कर सकते हैं गिवन टाइम में, गिवन रिसोर्सेज में, आप उसकी कोशिश जरूर करते हैं। तो साफ जाहिर है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चाहे दोनों, चाहे वो जो इंतजामी अफसरान वो आ जाएं, चाहे अदलिया के लोअर जुडिशरी के जजेस आ जाएं, उनको प्रेशर के अंदर दबना पड़ेगा, लेकिन लोअर जुडिशरी के लोग बेहतर काम कर सकेंगे। अब हो क्या रहा है ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। हो अब ये रहा है कि पीटीआई एक जमात जिसको निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, जिसके ऊपर पाबंदी है कि वो पूरे मुल्क में उनका नाम होगा, उनका जो भी इंतखाबी निशान फाइनल होगा वो बैलेट पेपर पे होगा, लेकिन उनका उम्मीदवार कोई नहीं खड़ा होने दिया जाएगा। जो उनकी पार्टी की तरफ से सामने आएगा जिसका नाम, उसको या अगवा कर लिया जाएगा, या उसके घर पे हमले किए जाएंगे, या उसके घर वालों को तंग किया जाएगा, और उसको किसी भी सूरत में उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। ये फैसला हो चुका है और आप इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी स्पेस हासिल कर सकते हैं वो करें। तो हमने ये देखा कि पीटीआई के लोगों ने एक चीज की कि वो गए अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने भी ज्यादती की कि एक हुक्म जो वो अगले दिन सुबह उठ के भी दे सकते थे, उन्होंने रात के एक पहर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें कंस्पिरेसी थ्योरी फौरी तौर पे जन्म ले देती हैं और फिर बहुत ही स्ट्रांग भी हो जाती हैं, तो वो कंस्पिरेसी थ्योरी साफ ज़ाहिर है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई कि जी ये चीज हो रही है और ये गलत हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं अर्ज करूं कि जो पीटीआई की जो पिटीशन थी वो बिल्कुल जायज थी, और उसके ऊपर जो फैसला आया, चाहे उसका वक्त जो भी हो, जो दूसरी साइड है वो क्या कह रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कह रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बयान मैंने देखा आया कि जी ये आपने भी देखा होगा यकीनी तौर पर कि इलेक्शन को मुलतवी कराने की साजिश है। यानी कि इलेक्शन हो भी सही और जिस तरह से नून लीग चाहती है उस तरीके से हो, उनकी मर्जी के लोगों से हो। कोई बेहतरी की बात करे तो वो बेहतरी की बात करना भी जुर्म है। आप अंदाजा करें कि कोई मतलब जो एक सेट रूल या एक प्रैक्टिसेस हैं कि जिसके तहत आप थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी की चलो बात तो कर सकते हैं, अगर इंश्योर नहीं कर सकते तो वो भी बात भी ना करें। और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर साफ है जिस तरह से केस लगने की बात हो रही है, तो नेटवर्क ऑफ 7 के जो लोग जो भी करने जा रहे हैं वो आपको, मुझे पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, और साफ जाहिर है कि इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए, एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिए। बाय द वे मैं ये समझता हूं कि इनके बस में नहीं है इलेक्शन को डिले करना। उसकी एक बड़ी बेसिक रीजन आप ये भी समझ लिया करें कि इलेक्शन वो क्यों डिले करेंगे जब सब कुछ उनके कंट्रोल में है, जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के किसी बंदे को ये जाहिर तक करने की इजाजत नहीं दे रहे कि वो पीटीआई का नुमाइंदा है। तो आप खुद सोचें कि उनको इलेक्शन डिले करके क्या हासिल होगा। पीटीआई के लोगों का आर्गुमेंट ये है कि नहीं जी हमें बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है और जो हमारी सपोर्ट है वो बाहर आएगी और ये लोग भाग जाएंगे या इनको शिकस्त होगी। ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं होगा कि वो ऐसा होने नहीं देंगे ना। भाई आपके किसी बंदे को जब पता ही नहीं होगा पूरे पाकिस्तान के किसी भी हल्के में कि आपका उम्मीदवार कौन है। असूली तौर पे देखें, मैं दूसरा रुख भी बयान करता हूं जब मैं लोगों से बात करता हूं, जब मैं मुख्तलिफ शहरों में सहाफियों से बात करता हूं, जब मैं लोगों के जो व्यू पॉइंट है उसको नोट करता हूं, जो डिस्कशंस होती हैं नोट करता हूं, जो वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं उनकी बात सुनता हूं या उनसे बात करता हूं, तो पंजाब के अंदर बड़ा वाज़ेह अंदाज में लगता है कि वो शहर जिस तरह लाहौर जो कि नून लीग के मरकज से, वहां के ऊपर भी उनके किसी सीट के ऊपर जीतने के चांसेस नहीं है। अगर फेयर इलेक्शन हो तो उनकी जमानतें भी जब्त हों, लेकिन बात यह है कि उनके मुखालिफ कौन है। उनके मुखालिफ अगर पीटीआई है तो उसके किसी उम्मीदवार को खड़ा ही नहीं होने दिया जा रहा। तो इस सूरत हाल के अंदर साफ जाहिर है कि एक स्ट्रगल है, वो कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई जिस तरह पीटीआई के लोग सोच रहे हैं कि जी लोग इतनी बड़ी तादाद में आए और उस प्रोसेस को वो मतलब सैबोटाज होने से रोके, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो साफ जाहिर है कि टकराव होगा और यही वो चाहते हैं।
کہ کچھ بھی اس طرح سے چیز ہو جائے کہ ہم اپنا یہ پروسیس مکمل کر کے اگلا جو ٹیک اوور ہے، ہینڈ اوور کر دیں حکومت اپنے جو بھی ان کے جن لوگوں کو بھی وہ چاہتے ہیں حوالے کرنا، آرمی چیف صاحب اور جو کور کمانڈرز ہیں، تو وہ کر دیں. تو اس پروسیس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ یہ کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ فیصلے ہو بھی جائیں، جو بھی سپریم کورٹ کر رہی ہے چیزیں، ان کو بہرحال الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، الیکشن کروانے پڑیں گے. اور الیکشن نہ کروانے کی سب سے بڑی اس کے خلاف جو ایک آپ کے پاس آرگومنٹ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ سارا کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، ان کو کیا ضرورت ہے ڈیلے کر کے اپنے منہ کے اوپر مزید کالک ملنے کی. تو یہ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. میں عرض کروں گا کہ دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ چل رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر، جو کیس ہے ٹیک اپ کیا گیا محترم جو شوکت عزیز صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے بارے میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. لوگ جو پسند کی بات ہو اس کے اوپر کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، جو نا پسند کی بات ہو زیرو بنا دیتے ہیں. مجھے بھی ان کے بہت سے فیصلوں سے اختلاف ہوگا، بہت سخت طور پہ مذہبی آدمی ہے، لیکن دیکھیں میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ایک گواہی دینا جو ہے نا وہ ایک شخص کا فرض ہوتا ہے، جو سچ کی بات کرنا. میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ان کی دیانتداری کے حوالے سے جانتا ہوں، ان کی باتوں سے بہت اختلاف رہتا ہے اور ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پرابلم بھی ہوئی، لیکن وہ الگ موضوع ہے. یہ حقیقت ہے کہ اپنی ذات کے اندر ایک دیانتدار آدمی ہے، سچ بولنے والے آدمی ہیں. ان کی لائکس ڈس لائکس ہو سکتی ہیں. ہمارے بعض دوست ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس بندے نے اس طرف کی بات کر دی تو یہ بندہ ہی غلط ہے. تو یہ چیز نہیں ہوتی، اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو نہیں دیکھا جا سکتا ہوتا. شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بارے میں کوئی بھی شخص جو ان کے کام کو یا ان کو قریب سے جانتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے. ان کا کیس نہیں لگا، یہ بھی ان کے ساتھ ظلم ہوا. صاف ظاہر ہے کہ جو کھوسا صاحب تھے جج سپریم کورٹ کے، وہ ان کے ذاتی طور پہ مخالف تھے، انہوں نے ان کو نشانہ بنایا، ہٹ کیا ان کو. یہ افسوسناک تھا. آپ کسی سے جتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں، میرا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ اس شخص کو بالکل سامنے رہنا چاہیے، بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یہی زندہ معاشروں کا جو ایک حسن ہوتا ہے. تو اور یہ صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تو بہت دیانتدار آدمی تھے، بہت دیانتدار آدمی ہیں. جج کے طور پہ بڑا اچھا ان کا کردار تھا. چند فیصلوں سے میں نے عرض کیا کہ بالکل اختلاف تھا، وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی چند، جس کی وجہ سے بہت سے معاملات کو میں پرابلمز ہوئی. لیکن ان کو جس طرح ہٹایا گیا بالکل غلط تھا، غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا. وہ جو بھی بات کر رہے تھے وہ سچی بات تھی، خصوصاً جو ISI کے کانٹیکسٹ میں بات تھی. صاف ظاہر ہے کہ اندھے کو بھی پتا تھا، اور کھوسا صاحب یقیناً اپنے اللہ کو جواب دیں گے اس بات کا کہ ان کو بھی پتا تھا، مجھے پتا ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ISI کروا رہی تھی اس وقت ایک سیاسی حکومت کے خلاف، جیسے ISI اب کروا رہی ہے. یہی رونا ہم پیٹتے ہیں، کبھی ہمیں کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ ناپسند کرتے ہیں. تو اسی چیز سے شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی گزرے. تو میں لازمی طور پہ ایک بات تو یہ گواہی ہے، یہ میں لازمی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ ہے، میں جس شوکت عزیز صدیقی کو جانتا ہوں، میرے خیال میں اگر وہ خود کبھی کبھار صاف ظاہر ہے کہ میڈیا پہ بات کر لیتے ہیں، اگر وہ خود بھی بیٹھے ہوئے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں بہرحال کہ وہ یہ گواہی دیں گے کہ آج کے دن جو ہو رہا ہے، چاہے وہ خود اپنے طور پہ اگر وہ PTI کو غلط بھی سمجھتے ہوں، اگر وہ عمران خان کو غلط بھی سمجھتے ہوں، اگر وہ PTI کے کارکنوں کو غلط کام کرنے والا بھی سمجھتے ہوں، تو میرے خیال میں آج کے دن وہ یہ تسلیم کریں گے، وہ کہیں بھی بیٹھیں، کہ اگر ماضی میں PTI نے یہ غلط بھی کیا تو جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال میں شوکت عزیز صدیقی بیٹھیں تو وہ اوپنلی کہیں گے کہ جو PTI کی خواتین ارکان کو جنرل عاصم منیر نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، جن کو 20 بار عدالتوں نے ضمانتیں دی، ہر بار نئے کیس میں کیا، تو شوکت عزیز صدیقی اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ قانون اور آئین کا بدترین مذاق بنایا جا رہا ہے ایک ڈکٹیٹر کی طرف سے. میں جس شوکت عزیز صدیقی کو جانتا ہوں، وہ اگر آج کسی جگہ پہ بیٹھیں اور یہ بات کریں تو یہ مانیں گے کہ اس وقت الیکشن پروسیس کو مکمل طور پہ فوج اور ISI مینیور کر رہی ہے، جیسا کہ انہوں نے الزام لگایا تھا اس وقت کہ ISI ان کو مل کے یہ آبجیکٹو حاصل کرنے کی یہ کہہ رہی ہے. میں جس سچے شوکت عزیز صدیقی کو جانتا ہوں، وہ آج کے دن یہ بات اوپنلی کریں گے کہ بالکل آج کے دن بھی آج کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی ایک مشن اور ایک طریقہ ہے، ایک ان کا
मिशन है जिसको वो अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं और उसके लिए वो जुल्म कर रहे हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी अगर आज भी बैठेंगे तो ये बात वो करेंगे। मैं जानता हूं जिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो कहेंगे कि ये जुल्म है, चाहे पीटीआई से आपका जितना भी इख्तिलाफ हो, पूरे मुल्क के अंदर किसी भी जगह पे पीटीआई के किसी शख्स को नुमाइंदगी का हक जो है कि जी मैं सूबाई असम्बली के लिए नुमाइंदा हूं या कौमी असम्बली के लिए नुमाइंदा हूं, ये हक तक इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। जुल्म की तमाम इंतहाओं को पार कर लिया गया है। वो मानेंगे कि जो भी 9 मई को हुआ अगर गलत था तो अदालतें मौजूद हैं, अदालतों के अंदर ट्रायल हो सकते हैं। मिलिट्री कोर्स का जो काजी फायज ईसा की मोहब्बत फौज से जागी है, ये गलत है, मेरा जाती ख्याल है, ये बात वो कहेंगे। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मैं जानता हूं, यकीनी तौर पे वो ये भी कहेंगे कि उनके साथ जो भी जुल्म हुआ, जितनी भी ज्यादती हुई, उनका इतना लंबा अरसा केस नहीं सुना गया। आज के दिन जब चंद हफ्तों के बाद मुल्क में इलेक्शन है तो उनका केस लगाना काजी फायज ईसा की बहुत बड़ी बददियानती थी। यही केस लाजमी लगना चाहिए था, 4 हफ्ते बाद भी लग सकता था। सिर्फ लोगों की तवज्जो बांटने के लिए काजी फायज ईसा इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि जो अब ये जायज चीज थी, ये केस लगना चाहिए था, तो इसलिए सब लोग कहेंगे हाँ भी ये तो बड़ा जुल्म हुआ था और बिल्कुल आइन और कानून की वायलेशन हुई थी सिद्दीकी साहब के केस में। तो भाई सिद्दीकी साहब खुद मानेंगे कि आज के दिन का बड़ा मसला कौम का इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, क्योंकि इलेक्शन के ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से, इलेक्शन के शफाफाना इनकाद से कौमें आगे चलती हैं। नाज़रीन, मैंने पहले अर्ज कर दिया, मैं कंक्लूड करना चाहता हूं इसको कम अज कम वक्त में। तो आपको मैं अर्ज कर दूं कि कौमी सलामती के मुशीर हैं अमेरिका के जैक सुल्तान, वो इसराइल चले गए हुए हैं और इसराइल में उनकी मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया से मुलाकात हुई है। इसकी तफसील मीडिया ने जारी की है, क्योंकि मौजूद गुफ्तगू नहीं, उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। ये मुलाकात अगर वो यहाँ पे होते या आ जाते हैं तो शायद उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हो, वो बहुत अहम होगी। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं डीसी के हवाले से भी और हमारे मुल्क के हवाले से भी, जिनके ऊपर जैसे ही कंफर्मेशन मिलती हैं तो मैं आपसे लाजमी शेयर करता हूँ। इस वक्त मौजूद गुफ्तगू नहीं, बहुत लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। मैंने इशारा कर दिया आपको कि इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वही बात मैंने जिस तरह अर्ज किया कि पूरा ऑपरेटर्स आपका जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे मगन है लोगों को खौफजदा करने, हरासा करने, पीटीआई का टिकट ना लेने, पीटीआई के लिए खड़ा ना होने के लिए, और राह हमार कर रहे हैं एक प्लान की। अदलिया पूरी की पूरी एक तरफ लगी हुई है, तो उसके अंदर दहशतगर्दों को एक ओपन फील्ड मिला हुआ है। और वो आपने देखा कि चंद दिन पहले भी 2 दर्जन से जायद हमारे भाइयों को शहीद किया गया। आज के दिन भी 8 दर्जन से जायद जो हैं वो जो एफसी के एहलकार हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मेम्बरान जो हैं उनको शहीद किया गया है। हमले हुए हैं टांक में, और उसमें आवाज़ उठाइए, ये आवाज़ उठाना आपका बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जिस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है, ये तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाया जा रहा है और कुछ भी नहीं बचेगा अगर इस तरीके से इसी निज़ाम को चलाते रहे। एक छोटी सी बात मैं आपको लाजमी अर्ज करूंगा कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने एक ऑफिशियल बयान दिया है, और वो ये बयान ये है कि जो तालिबान की हुकूमत है, उसके हुकूमत के जो ओहदेदार हैं इस वक्त, वो मुलव्वस हैं पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करने में। तो यार दहशतगर्द ग्रुप तो आपने खुद ही बनाए, आपने खुद ही सपोर्ट किया, वो आपके अगेंस्ट हो गए। अब तालिबान को आप आज तक, जब हमने तनकीद की, जब जनरल फैद हमीद वहां पे गए काबुल में, जब तालिबान टेक ओवर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ओके। तो ये एवरीथिंग इज ओके, दिस इज व्हाट उस वक्त जब बात करने वाले जो लोग थे और उनको किस तरीके से निशाना बनाया जाता था या बनाया गया था एस्टेब्लिशमेंट के हरकारों की तरफ से। काश वो आज का दिन देख लें, आज की सूरत हाल देख लें कि हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो है वो ऑन द रिकॉर्ड आके बयान दे रही है। दहशत गर्दी की बुनियाद पे बनाए गए ग्रुप, दहशत गर्दी की बुनियाद पे बनाई गई हुकूमत, दहशत गर्दी की बुनियाद के ऊपर आपने उनको जो सपोर्ट करते रहे इतना अरसा, तो आप क्या समझते हैं कि आज वो आपके साथी या आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके हमदर्द बन जाएंगे? वो साफ ज़ाहिर है कि वो सांप हैं और वो सांपों को ही हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे भाइयों की खोपड़ियों से फुटबॉल खेला। ये तालिबान इंसानी तारीख के बदतरीन दहशतगर्द हैं। इनसे नफरत न करने वाला मुसलमान तो क्या, इंसान ही नहीं हो सकता। हमारी एस्टेब्लिशमेंट इनको आज के दिन भी सपोर्ट करती है। और अगर कभी इनके खिलाफ जाएगी तो इसी सूरत में जाएगी, कहीं से पैसा मिल रहा होगा तो तब जाएगी, सब ज़रा उसके अलावा वो कभी भी नहीं जाएंगे। सब ज़रा उनका मुकम्मल जो इरादा, एक प्लान, जिंदगी का मिशन वो होता है कि पैसा बनाया जाए, लूट मार की जाए, और पाकिस्तान से बाहर जो है वो फौजी जर्नेल जो हैं
وہ اپنے اثاثے بنائیں اور وہ اور ان کے خاندان کے افراد عیاشیاں کریں۔ ناظرین، تازہ ترین خبروں کے اوپر آپ سے بات کی، آپ سے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔